من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا
بسا دے مالک تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب قبر میں رہوں گا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا جو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو ناراض ہو گیا یا رب بنا الحمدللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت سے اس وقت امیر اہل سنت ہمارے ساتھ وہ مدنی مذاکرے کے لیے میں تو دوسری اسکرین پر میرے باپا کی زیارت کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ باپا کی آمد مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف ناظرین و حاضرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لی یہ میں اعتکاف سے ہوں آپ معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار شرعن ناجائز ہیں اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت میرا یہ سوال ہے کہ میں سڑک پہ کھڑا ہو کر یہ چیزیں بیچ رہا ہوں اور میں دکان خرید نہیں سکتا کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ قرض کا جو سلسلہ ہے نا ہمارے ہاں زیادہ ہے پاکستان میں شاید اور بھی بعض ممالک میں ہے ہاں حقوق عامہ کا مسئلہ ہے
اس میں کہ اگر حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں ایسی جگہ پر ہے یہ کہ راستہ تنگ ہوتا ہے، لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے، سواریوں کے گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ناجائز ہے۔ اور غالباً یہ قانونی بھی ہمارے ہاں اس کی اجازتیں نہیں ہیں۔ اس طرح جس کی مرضی آتی ہے وہ اپنا ٹھیا بڑھا لیتا ہے، جس کی مرضی آتی ہے وہ پتھارا لگا لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ لا قانونیت ٹائپ کا انداز ہے۔ تو دکان ہی لینی چاہیے یا ایسی جگہ وہ پتھارا ہو کہ جس میں واقعی یہ 100% دل مطمئن ہو اور کوئی ایسے سامنے بھی عوامل نہ ہو، قرائن نہ ہو کہ اس سے کسی راہگیر کو یا کسی وہ مقیم کو جس کا گھر ہو یا جس کی دکان ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب دکاندار کے سامنے بھی لوگ وہ ٹھیے لگا ہی لیتے ہیں نا، وہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے دکاندار، دکان کا کاروبار رکتا ہے۔ اور بتہ خوری کا جو نظام ہے، پہلے تو خیر ہمارے انتظامیہ کے بعض لوگ ایسا کرتے تھے، بلکہ اکثر، اب ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، تو اس طرح یہ کہ دکاندار کچھ بول نہیں سکتا اور اس کے کاروبار پر ضرورت پڑتی ہے، اور یہ بھی شرعاً ظاہر ہے کہ اس کے لیے تکلیف دے نا دکاندار کے لیے۔ اس طرح گھروں کے راستے روک کر بھی اسی طرح کا سلسلہ کر لیتے ہیں۔ بازاروں میں، سڑکوں میں یہ گاڑیاں ٹھیلے جو بالکل روڈ جام، رستے جام، لوگوں کو تکلیف پریشانی، تو ایسا کاش نہ ہو، بلکہ ان سب کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچیں، راہگیروں کو تکلیف دینے سے بچیں، سواریوں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنے عزم کا اظہار کریں، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ محبتوں کے چور قفل مدین، انشاءاللہ سر پہ عمامہ، رخ پہ داری، سجی رہے سر پہ زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، ایک چپ ایک چپ ایک چپ، پہلے تولو پہلے تولو پہلے تولو، صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بابا آج الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے یوم کے سلسلے میں ان کی یادیں منانے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے بہت ایک اچھی خاصی تعداد صحرائے مدینہ میں بھی موجود ہے۔ تو اب جیسے کہ ایک چپ سو سکھ، اور پہلے تولو بعد میں بولو، اور وہ جو ہمارا ہے کہ اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی، یہ جو ہمارے جو نعرے ہیں، ان نعروں کو اگر ہم مفتی دعوت اسلامی کی شخصیت میں دیکھیں تو آپ تو بہت قریب سے آپ کو دیکھا ہے آپ نے، اور پھر پیر جو مرید کو دیکھتا ہے تو وہ پیر ہی دیکھتا ہے جو ہے۔ آپ کیا فرماتے ہو اس معاملے میں؟ واقعی یہ تو آپ نے بڑی عمدہ بات کہی کہ یہ ہمارے مفتی دعوت اسلامی ان تینوں نعروں کے مصداق تھے۔ سبحان ہم تو اللہ۔ خالی دعویٰ کرتے ہیں، واقعی وہ اس کے مصداق تھے۔ انہوں نے تو آپ کو بتا دیں اسکوٹر بھی اس لیے نکال دی کہ وہ فرماتے تھے کہ اسکوٹر چلاؤں اور سامنے تو عورتیں تو آنی آڑے، اب ان کو دیکھے بغیر میں کیسے چلاؤں، دیکھوں گا نہیں تو ظاہر ہے وہ ایکسیڈنٹ۔ تو اب یہ کہ اسکوٹر چلاتے ہوئے یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے آنکھوں کی حفاظت مفتی صاحب کے نزدیک مطلب ممکن نہیں تھی۔ ان کا اپنا یہ تقوی ہی تھا، شرعاً جائز ہے اسکوٹر چلانا، تو بولے یار میں بس اسکوٹر ہی نکال دیا، پیدل آنا جانا کرتے تھے۔ ایک بار کہنے لگے کہ یار وہ جو بازاروں میں گزرنا اور یہ آپ کی جو باتیں ہیں کہ مسجد میں بھی جانا ہے تو بازار سے گزرو، بازاریں عورتوں سے پٹی پڑتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یار وہ خلوت ہونی چاہیے، وہ تنہائی بالکل آدمی گوشہ نشین ہو جائے۔ آپ کی باتوں سے مجھے کہہ رہے تھے ایسا لگتا ہے مجھے خلوت ہمارے لیے جائز ہو جائے۔
تو اس طرح ان کا بہرحال یہ کہ بڑا عجیب و غریب نظام تھا. بس یہ ہم کو بس اس کا نعم البدل ملا نہیں, چلے گئے ہمیں چھوڑ کر. اور بالکل یعنی کہ بھری جوانی میں, غالباً 30 سال عمر تھی بوقت وفات. اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, بے آمین حساب بخشے. بڑی یادیں چھوڑ کر گئے, جی باپا. بڑے نقوش انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام محمد اشتیاق اتاری ہے. ہم بنگلہ دیش ڈھاکہ اتاری کابینہ سے کہہ رہا ہوں. پیارے بابا جان, ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نماز فرض تھی. کیا پہلے کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی 5 وقت کی نماز فرض تھی یا نہیں تھی؟ لہٰذا اس کے جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں, اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی. تہجد بھی فرض تھی. باقی انبیاء علیہ السلام پر مختلف نمازیں تھی, سب پر 5 نہیں تھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی محمد. باپا, ہم یوم مفتی دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی اس وقت جمع ہیں, اور نماز کے متعلق بھی آپ سے جیسے کہ سوال ہوا. مفتی دعوت اسلامی کو نماز با جماعت کے ساتھ ساتھ تکبیر اولا اور سنت قبلیہ بعدیہ کے حوالے سے بھی بڑا ہم نے ان کی بہت پختہ عادت محسوس کی اور عملی طور پر بھی دیکھا. آج آپ دیکھتے ہیں باپا کہ نمازوں کی سستی کے ساتھ ساتھ نمازی بھی جو ہیں ان میں جماعت, تو پھر جماعت کے بھی جو پابند ہیں ان میں تکبیر اولا کے حوالے سے بہت زیادہ کمزوری اور سستیاں پائی جاتی ہیں. اس حوالے سے کچھ بابا مگر مدنی پھول عطا فرمائیں تاکہ ہم نمازوں کی طرف مضبوطی کے ساتھ آئیں اور جماعتوں کے ساتھ ساتھ تکبیر اولا کے بھی ہم عادی بنیں. تکبیر اولا میں جو ثواب ہے, اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو واقعی کوئی تکبیر اولا نہ چھوڑے. لیکن اب وہ ہم لوگ ہیں نا, دنیاوی نفع جو ہے نا, وہ جو نقد سامنے نظر آتا ہے وہ اس کی طرف ہم حرص کرتے ہیں. حالانکہ جو کچھ دنیا و ما فیہا اور اس میں جو کچھ ہے, ان سب سے بڑھ کر تکبیر اولا کا ثواب ہے. اور پھر پہلی صف, اگر پہلی صف کی فضیلت پتہ چل جاتی لوگوں کو تو قرآن اندازی اس کے لیے کرتے. وہ بولے میں پہلے جاؤں گا, وہ بولے میں پہلی صف لوں گا. لیکن اب تو پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے, لوگ پیچھے نماز شروع کر دیتے. اس کا بالکل وہ توجہ نہیں دیتے اس پر. پھر جماعت کی بھی جو نماز پڑھتے ہیں, وہ جو نہیں پڑھتے ہیں اب وہ تو نہیں پڑھتے, جو پڑھتے ہیں وہ بھی جماعت مل گئی تو کیا, نہیں ملی تو کیا. نہیں, یہ نہیں کہ جماعت کا باقاعدہ وہ جیسے آدمی ایک دم مطلب الرٹ ہوتا ہے کہ مجھے جماعت چاہیے. اب مل گئی تو ٹھیک ہے, پڑھ لی, ورنہ کوئی بات نہیں. بلکہ بعض اوقات تو یہ کہ مصروفیت ان کی دنیاوی ہوتی ہے, کاروباری یا باتوں میں لگے ہوئے, تو نماز قضا بھی ہو جاتی ہے, قضا کر کے پڑھ لیں گے. بڑے یعنی کہ بالکل یعنی کہ وہ بلا تکلف کے یا قضا ہو کے پڑھ لیں گے, قضا کر کے پڑھ لیں گے. جماعت جا رہی ہے, جماعت ہو رہی ہے, ٹیلی فون موبائل فون میں لگے ہوئے, بس تو جماعت نکل گئی. جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو آستینیں چڑھاتے ہیں, پھر استنجا خانے جاتے ہیں, بھاگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں. تو 1 رکعت ملی تو کیا, 2 رکعت ملی تو کیا, قاعدہ ملا تو کیا, نہیں ملی تو کیا. اس کا کوئی افسوس لوگوں میں دیکھا نہیں جاتا کہ جماعت نہیں ملی تو کوئی ایسا ہو کہ کوئی ہمیں افسردہ نظر آیا ہو. آج تک ایسا دیکھا نہیں ہے کہ ایک دم رنجیدہ ہو گیا ہو کہ میری آج جماعت نکل گئی یا میری نماز قضا ہو گئی. یہ
नहीं देखा नहीं जाता, इसके आजकल मनाजिर नहीं है। हालांकि जमाअत मर्दों पर इसकी शराइत के साथ वाजिब है, और इसमें इतनी ताकीद है कि अगर कोई जमात तर्क करता हो और इसके पड़ोसी अगर सुकूत करेंगे तो वो भी मतलब है उनसे भी मुआखजा होगा क़यामत के दिन, वो भी पकड़े जाएंगे कि तुमने क्यों इसकी खबर नहीं की कि इस जमात से क्यों नमाज नहीं पढ़ता था। लेकिन आजकल तो इसका कोई तसव्वुर भी नहीं रहा, जमात से नमाज बस वो पढ़ते हैं, वो फार्मूलिटी के तौर पे पढ़ने वाले, यानी हर एक के लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन अक्सर इसका मुशाहदा है। जमात वाजिब है, और एक हदीस शरीफ में है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मजमून है ये कि मेरा जी चाहता है कि मैं किसी को हुक्म दूं कि वो इकामत दे, और मैं उन लकड़ियां लूं और उन लोगों के घरों को आग में फूंक दूं कि जो अजान सुनते हैं और जमाअत के लिए हाजिर नहीं होते। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस कदर जमाअत बिला उज़्र शरई तर्क करने वाले पर गोया नाराज होते हैं, लेकिन लोगों को इसकी पड़ी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 5 वक्ता बा जमाअत नमाज तकबीर उला के साथ अदा करना नसीब फरमाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला बाबा, नमाज में एक जैसे ठहराव, एक इत्मीनान हमें नसीब हो, और नमाज पढ़ें तो जैसे कि एक तसल्ली के साथ
سکون کے ساتھ پڑھیں, جلدی مارا ماری نہ ہو. اب اس کے کیا مطلب کریں کیا ہم لوگ, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ بہت مطلب حالت بہت خراب ہے. کچھ کہو, مدنی بول دیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا میں عرض کروں آپ کو. اس نماز میں خشوع اللہ نصیب کر دے, ورنہ نماز میں تو ہمارے سارے حساب کتاب اور دنیا بھر کے خیالات جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں. جیسا کہ وہ کسی نے چٹکلا کہا ہے نا کہ ایک شخص کی جماعت نکل گئی تو وہ رو رہا تھا, تو لوگ بڑے متاثر ہو کہ جماعت نکل گئی رو رہا ہے. تو اس نے جماعت نکل گئی تو تھوڑی رو رہا ہوں, تو جماعت میں اصل دکان کا حساب کتاب کر لیتا تھا, اور آپ حساب کتاب کرنے کے لیے مجھے الگ سے وقت دینا پڑے گا, اس لیے میں رو رہا ہوں. یعنی جماعت ہو یا نماز ہو, واقعی ہمارا دل نہیں لگتا. وہ بس وہ تو جا میں آتا ہوں والا حساب کتاب ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جو بھی کام ہے ان کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے بالکل. یعنی ایک ایک منٹ ہمارا نپات اللہ ہے نماز کے تعلق سے. ویسے گھنٹہ 2 گھنٹہ گپے مارتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو پتہ بھی نہیں چلتا, وقت پاس ہو جاتا ہے. نماز کے لیے نہیں, ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اللہ کرے کہ نماز کی قدر ہمیں نصیب ہو جائے. اب اس کے لیے کہ نماز کے فضائل پڑھے, خشوع اور خضوع کے تعلق سے بزرگان دین کی حکایات کا مطالعہ کرتا رہے اور اس طرح کے بیانات سنتا رہے. ایسی صحبتیں اختیار کرے کہ جو نماز کے شائقین ہوں, خاشعین ہوں, خاضعین ہوں. تو اب ایسی صحبتیں بھی تقریباً نایاب ہیں, کامیاب احتیاطاً کہنا چاہیے ورنہ نایاب سی ہے کہ جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہوں گے, پڑھنے والے کہیں جنگلوں میں غاروں میں پڑھتے ہوں گے, باقی یا مزاروں میں تشریف لے گئے. اب عام مسجدوں میں تو نظر نہیں آتے عموماً, اور باغم باغ ہوتی ہے 2 سجدوں کے درمیان. حالانکہ 2 سجدوں کے درمیان جلسہ جو ہے یہ واجب ہے کہ کم از کم 1 رکن کی مقدار بیٹھے 2 سجدوں کے درمیان, لیکن ایسا نہیں ہوتا. بس سجدہ کیا, یوں گئے بیٹھے, یوں بس ڈائریکٹ وہ چلے گئے. لیکن بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا. اس طرح رکوع کے بعد کھڑے ہوئے اور پورا کھڑا ہونا, کمر سیدھی کرنا یہ واجب تھا, لیکن وہ بس ابھی تو تھوڑی کمر خم تھی اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے. تو جلدی جلدی بس وہ نماز میں تو بالکل یعنی کہ باغم باغ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ خشوع خضوع کہاں سے ملے گا؟ کچھ تو اس کے اسباب ہوں گے نا بابا. اس کے اسباب ہمارے گناہ, ہماری دنیا کی محبت, ہماری سوچوں کی وہ جو سوچوں کا دھارا جو ہے نا ہمارا, یہ بہت ہی غلط رخ پر ہے. طرح طرح کی دنیاوی سوچیں ہوتی ہیں, دنیا کی فکریں, کاروبار کا ٹینشن, اس طرح کی چیزوں میں ہمارا ذہن الجھا رہتا ہے اور ہم کھوئے رہتے ہیں نماز کے تعلق سے. باقی ہم جیسا ہوشیار کوئی نہیں, باقی کاموں میں ہم بڑا تن دہی کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ ہم کریں گے, لیکن ایک نماز ہی ہے جو ہم تسلی کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں اذان ہو جاتی ہے, سنتیں پڑھنے کے لیے کون آتا ہے؟ یعنی اہل مسجد جیسے اپنی مسجدیں ہوتی ہیں, مدرسے ہوتے ہیں, ان کے طلباء کہاں آتے ہیں نماز کے لیے؟ جامعات ہوتے ہیں, مدرسے میں اذان ہوتے ہی طلباء کہاں ہوتے ہیں؟ حالانکہ پہلے کے دور کے مسلمان ہوتے تھے کہ اذان ایسے مسجد میں آ کے سنتے تھے, اذان سے پہلے تشریف لاتے تھے. جمعہ کی نماز کے لیے پہلے مسجدیں دور ہوتی تھی نا, تو یہ مطلب اللہ صبح چراغ لے کر منہ اندھیرے نکل جاتے تھے چراغ لے کر مسجد کے لیے. اب پہلے کی آج کل کی نسبت فاسٹ سواریاں تو نہیں تھی ان دور میں, نہ ایسی ہموار سڑکیں ہوتی تھی. تو اس طرح یہ حضرات تو جمعہ کے لیے کبھی کے نکل جاتے تھے اور ان کے دل مسجدوں میں لگے رہتے تھے. یہ مسجد سے دور نہیں ہوتے تھے, یہاں تک کہ حسب ضرورت کما لیتے تھے. زیادہ کی حوث نہیں ہوتی تھی, بس ضرورت پوری ہو گئی, غذا کا انتظام ہو گیا, لباس کا انتظام ہو گیا, جتنا کمانا تھا کما لیا. اب وہ کاروبار بند کیا اور آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے, کیونکہ زندگی مختصر ہے. اس لیے وہ زندگی کے مختصر
کا इनको इतना एहसास था कि जो वक्त मस्जिद में गुजरे वही बस वो गनीमत है। और बाहर यानी कि हर वक्त यानी कि यूं कहिए कि दिन रात मस्जिदें वहाँ आबाद होती थी, एक दौर था उसमें। और बाहर लड़के बाले जो होते थे वो खाने की चीजें बेचा करते थे, उन्हीं से जरूरतन खरीद कर पेट की आग बुझाई, फिर इबादत में लग गए। यार हम लोग कैसे नादान है कि जो दुनिया वाकई हम भी कहते हैं फानी है, हम भी कहते हैं चंद्रोदय है, ये मर गया वो मर गया, कल हमारे बारे में भी मर गया, बेशक का लफ्ज आएगा, आज मिस्टर जनाब हजरत कहने वाले हमें भी मरहूम कहेंगे। और ये कंफर्म मालूम भी है कि मौत आएगी और ज्यादा रहना भी नहीं है। अब जैसे कि मैं अपने लिए सोचता हूं, अब मेरी उम्र 60 से मुतजाविज, अब मैं जी कर कितना जीऊंगा। मैं ये सोचा करता हूं कभी कि मैं जी कर कितना जीऊंगा, अब इस दुनिया के लिए क्या करूं, मैं इसको मैं क्यों इकट्ठा करूं, रकम क्यों जमा करूं, बैंक बैलेंस क्यों बनाऊं, इमारतें क्यों बनाऊं, वाकई ये नहीं कि सोचता हूं मैं क्या करूंगा। मैं अगर इमारत की बुनियाद भी रखता हूं तो बनते बनते हो सकता है कि मेरी कब्र इससे पहले बन जाए, तो क्या करूं। अब बैंक बैलेंस में जमा करके करूंगा क्या, किसके लिए छोड़ूंगा, अपने तो इस्तेमाल में आना नहीं है पैसे। लेकिन ये इतनी हवस है पैसों की इंसान को कि जिसकी इंतहा नहीं। हालांकि पैसों को बरत नहीं सकता, जो अमराज की वजह से उम्दा ग़िज़ा नहीं खा सकता, लेकिन उसको भी दौलत से बड़ी प्यार है। वो पैसों का नाम सुनकर आंखों में चमक आ जाती है, बस वो हर वक्त वो दुनिया की दौलत की हवस जान खा डालती। तो इस तरह के इस कदर अवारिस में हमारा इब्तिला है, तो इसकी वजह से हमारा खुशू खुजू जो है ना वो डिस्टर्ब है। हमें कब्ज लगा हुआ है। कब्ज दो तरह के होते हैं, एक तो कब्ज पेट का होता है, एक ये कब्ज कि जो हुस्ने अमाल से रोकता है, इबादत में दिल ना लगना, ये कब्ज है। नमाज में खुशू खुजू ना आना, ये भी कब्ज है। तो ये कब्ज जो लगा हुआ है आजकल गालिब अक्सरियत को, ये सही मानों में इतना खतरनाक है कि ये कब्ज ईमान भी ले सकता है। इसकी जो यानी कि जिद है ये के लिए वो उलट, वो है बस्त, बल्कि यूं कहिए कि दुरुस्त बस्त है, बासीन बस्त, और इसका उलट है कब्ज। तो कब्ज ये बहुत बड़ी आफत है जो इबादत के ताल्लुक से, हमारे एतकादात के ताल्लुक से, हमारे खुशू खुजू के ताल्लुक से, रिक्कत कल्बी के ताल्लुक से, मदनी सोचों के ताल्लुक से, नेकी में दिल लगने के ताल्लुक से। जो कब्ज लग जाता ना, इसी वजह से ना दिल लगता है नेकी में, ना नमाज में खुशू आता है, ना कुछ मतलब है कि इबादत में सुजका पड़ता है, दिल ही नहीं करता इबादत का, बस हर वक्त गुनाहों की पड़ी रहती है, गफलत गफलत गफलत। तो ये सारा कब्ज है। अब ये पेट का कब्ज है, इसकी तो कब्ज कुशा दवाएं मिलती हैं, चूरन आते हैं, इसकी टेबलेट आती है, इसके सिरप आते हैं, तरह तरह के मुआलजात आदमी करता है पेट के कब्ज के। लेकिन ये जो कब्ज, रूहानी कब्ज जो लगा हुआ ना, इसके इलाज की कोई परवाह नहीं। रूहानी कब्ज दूर होता है, ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने भी आदमी गिड़गिड़ाए और जो रुकावटें इसको दूर कर दे। अब ये रुकावटें हैं लेकिन दूर करना ये मुमकिन नहीं है, हमारा नफ्स इजाजत नहीं देगा। मसलन ये कि इसकी रुकावट जरूरत से ज्यादा माल, इसको राय खुदा में चलता करें, हम में से कौन तैयार है? सवाल ही नहीं है कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें जो है वो राय खुदा में दे दें। मेरे पास लिबास के जोड़े, मुझे पता नहीं कितनी तादाद है इसकी, अब ज़ाहिर जरूरत कितनी मेरे को लिबास पहनने की, 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े। अब मैंने जो 25 जोड़े जमा कर रखे ये गैर जरूरी है, इसका क्या? इतने जूते चप्पल, इतनी घड़ियां और तरह तरह के मलबूसात, फिर तरह तरह की घर की चीजें, फिर बैंक बैलेंस जिसकी हाजत नहीं है और पता है कि मर जाऊंगा मेरे काम नहीं आएगा। तो बिला जरूरत, हाँ जरूरत है जिन चीजों की, अगर उनका जखीरा किया, औलाद के लिए अगर कोई चीज रखी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत के लिए साल साल भर की ग़िज़ाओं का
ضروریات کا انتظام فرماتے تھے، یہ ثابت ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا، بلکہ ہم تو ہماری وہ محاورہ کے ساتھ پوچھتے کھائیں. اتنا ہونے کے باوجود ہرس نہیں جاتی، تو اب یہ قبض کا علاج کیسے ہوگا؟ ہم بست سے کب آراستہ ہوں گے؟ تو یوں اس کے اسباب اگرچہ معلوم ہو، ہم اس پر عمل کرنے والے بن نہیں سکتے. ہم کو خوبصورت ڈیکوریشن چاہیے، سادگی میں ہمارا دل نہ لگے، ہمیں ہر چیز اچھی چاہیے، غذا بھی اچھی، لباس بھی اچھا، قیام بھی اچھا، اگرچہ یہ مباحات ہیں اور ان کو میں حرام یا ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ حقیقت ہے کہ رکاوٹیں. آخر اللہ والوں کی زندگیوں کو آپ دیکھیں نا، ان کے پاس کیا ہوتا تھا. شاید سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ان کے محلے میں آگ لگ گئی، تو آپ مصلی، قرآن کریم یعنی مصحف شریف اور غالباً لوٹا لے کر کود کر باہر تشریف لے آئے. وہ لوگ ہمدردی کرنے لگے کہ حضور آپ کا مال جل رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ جن کا مال جل رہا ہے وہ پریشان پریشان بیچارے پھر رہے ہیں، میرا مال میرے پاس ہے، میرا مال یہی ہے مصحف شریف یعنی قرآن کریم، یہ لوٹا اور مصلی، میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے جس کے جلنے کا مجھے غم ہوتا. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا نظام ایسا ہوتا تھا کہ بس، تو ہم ان کے واقعات سن کر بس ہم صرف مطلب محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں. باقی ہم یعنی کہ کھلا بولتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو پھر قبض کا علاج کیسے ہو؟ پھر یہ کہ جتنی دنیا کی محبت زیادہ اتنا قبض بھی ہارڈ ہوگا. اب بعضوں کو پیٹ کا قبض یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے، بعضوں کو کچھ زیادہ ہوتا ہے، کسی کو 2 دن کا ہوتا ہے، کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن لگ جاتے ہیں، 6 دن لگ جاتے ہیں فراغت میں، یہ حالت خراب ہو جاتی ہے. تو جیسا قبض، تو اسی طرح جتنی دنیا کی محبت زیادہ ہوگی، پھر گناہ زیادہ ہوں گے، اتنا زیادہ قبض بھی زیادہ لگے، یہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جیسے موت یاد نہیں آتی تو وہ کثرت سے تلاوت کرے، اور جو مال ہے وہ رائے خدا میں چلتا کرے، تو اس پر پہنچنے کی رغبت ہوگی اپنے اجر و ثواب اس مال کا پانے کے لیے، تو موت اس کو یاد آئے گی. لیکن ہم کو موت کہاں یاد آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اکٹھا بہت کر لیا ہے، اور ہماری زندگی کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے. یہ لوگ جو مر بھی جاتے تھے، بولتے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ تو بھائی بڑی رف ڈرائیونگ کرتا تھا. اچھا اس کا وہ دیکھ کر چلتا ہی نہیں تھا تو گڑھے میں گر گیا. وہ یار یہ پرہیز ہی نہیں کرتا تھا، ہر چیز کھاتا تھا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا گردن توڑ بخار ہو گیا. میں تو بہت احتیاط سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر رہا ہوں، لیکن ظاہر بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ موت تو برا کے جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہی مرنا ہے. لیکن ہمارے جینے میں کتنی نزاکتیں، کتنے انداز ایسے ہیں کہ جو ناجائز بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی یادوں سے معمور فرمائے اور ہمیں خشوع اور خضوع نماز میں نصیب کرے، اور اللہ کرے کہ ہم روحانی قبض سے شفا یاب ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ میں بطور انسان آ کے نہ پھنسا ہوتا، میں بطور
बन गया काश मैं मदीने का ऊंट बन गया होता सल्बे ईमान का खौफ खाए जाता है सल्बे ईमान का खौफ खाए जाता है काश मेरी माँ ने ही मुझको ना जाना होता काश मेरी माँ ने ही मुझको ना जाना होता और दो जहां की फिक्रों से यूं निजात मिल जाती दो जहां की फिक्रों से यूं निजात मिल जाती मैं मदीने का सचमुच कुत्ता बन गया होता मैं मदीने का सचमुच कुत्ता बन गया आपने अभी जैसे कि चंद मदनी फूल हमें इरशाद फरमाए कि जो दुनिया की इस वक्त जो बेवफाइयाँ सामने अब आप कहते रहे जैसे माल जमा करते जो माल जमा कर रहा है जो कारोबार पर मौजूद है ना इतना टेंशन में इतना परेशान है ये बेस वो लड़ाई वो झगड़े ये कर्जा वो खरीद वो बेच तो ये बंद तो वो बंद तो ये भत्ता तो वो फलां तो ये टेंशन तो ये बीमारियां घर में जाओ तो परेशानियां सड़क पे जाओ तो परेशानियां और अगर यूं गौर करें तो कोई ज़िंदगी में जैसे खुशियां नहीं है एक लज्जत नहीं है मज़ा नहीं है लुत्फ़ नहीं है सुरूर नहीं है ये सारी चीज़ें हैं अस्पताल की तरफ भागता है तो कभी दवाओं की तरफ भागता है तो कभी जनाज़ों की तरफ जाता है तो कब्रिस्तान चला जाता है और रश में फंस जाता है और टेंशन परेशानी दवाइयाँ ये सब कुछ है मगर उसके बाद भी ये मतलब जान छुट्टी क्यों नहीं है इन तमाम चीज़ों से यहाँ से मतलब वो ऐसा लगता है कि ये सारे मुश्किल परेशानियाँ तकलीफ़ें और वो बेलज़्ज़तें हैं लेकिन वो एक अजीब किस्म की कोई जैसे पाँव में जैसे कोई मोटी सी जंजीर है जो छूट नहीं रही है खुल नहीं रही है या उसको तोड़ने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ कुछ सोचना नहीं पड़ रहा बाबा ये है क्या ये ज़िंदगी का हिसाब किताब अल्लाह दरअसल वो चाहिए ये आदमी हो कि वो पहले तो अपनी जिंदगी का निजामुल औकात बनाए एक अच्छी तरकीब बनाए कितना कमाना ये भी तय कर ले कितना खाना है क्या क्या औकात और ये सब तय करके मुझे कितने की हाजत है कितनी रकम की मकान तो मकान की साइज कितनी मुझे दरकार है कितने कमरे हों ये सब तय कर ले अच्छा अब हर काम में अच्छी नीयतें तलाश करें और जिन कामों में अच्छी नीयत ना बन पाए उनको फारिग कर दे
मसलन मुझे इतनी रकम चाहिए, अब इसमें क्या अच्छी नीयत है? इसमें अच्छी नीयत है कि मैं जैसे कि दूसरों यानी बंदों की मोहताजी से फारिग हो जाऊं और किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा रहूं, बाल बच्चों के हुकूक अदा कर सकूं, इनको नान नफका पेश कर सकूं। इसी तरह माँ बाप अगर हैं तो इनकी खिदमत के लिए मुझे इतना कमा लेना चाहिए ताकि मैं अपने वालिदैन की भी बजा तौर पर खिदमत कर सकूं। फिर अगर कोई से गरीब अजीज है कि सबसे अफजल सदका तो जाहिर है कि वो रिश्तेदार को, और वो भी नाराज रिश्तेदार को देना, ये सबसे अफजल है। तो अपने को ऐसे अजीज रिश्तेदार हैं कि इनकी ये इमदाद करना चाहता है तो इस हिसाब को भी अपने अंदर शामिल कर ले। तो इन सब कामों में ये अपनी एक लिमिटेशन करे। हमारी लिमिटेशन कोई नहीं है, हर वक्त हल में मजीद का बोर्ड चढ़ा हुआ है, मतलब मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कोई लिमिट नहीं है। बस वो नाक की सीध में दौड़ा चाह रहा है दौलत के पीछे, और ऐसी ठोकर लगती है कि सीधा जाकर कब्र में गिर जाता है। और हिसाब किताब भी ऐसा अपसेट होता है उसका कि इसके पास कितने कर्जे फंसे हुए, खुद इस पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, ये औलाद को भी नहीं पता चलता, और सब तरफ परेशानियां। और अब ये जो कर्ज ख्वाह है ये औलाद को अलग तंग कर रहे हैं, और जिनके पास कर्जा था वो खा के बैठ जाते हैं, वो पता नहीं चलता। उमूमन ये हो रहा है आजकल। तो ये इसीलिए कि हमने अपनी को यानी कि वो कोई फ्रेम नहीं बनाई। तो आदमी मतलब अगर ये दुरुस्त करना चाहे ना इसको, तो यूं कर सकता है कि अपनी फ्रेम बना ले, पर इस फ्रेम से फिर बाहर ना निकले। इतना मिल गया खलास, काश ऐसा हो जाता, ये ऐसा होगा नहीं, इसकी उम्मीद ना होने के बराबर है। लेकिन अब जाहिर है कि डॉक्टर तो हमको दवा ही देगा, हम पीने वाले बने तो फायदा होगा, नहीं पियेंगे तो ठीक है, फिर वो शिकायतें करते रहे कि इधर भी दर्द होता है और कमर भी दुखती है और सर भी दुखता है, तो ये होता रहेगा। तो इस तरह मतलब ये कि अंडर फ्रेम आ जाए। इसके अलावा मलबूसात का हिसाब किताब लगाए कि मुझे कितने मलबूसात चाहिए, भाई इतने तो इतने। अब बकिया जो है इनको राय खुदा में दे दे, फारिग कर दे या बेच कर पैसा करे, जो भी इसका हल हो वो निकाले। इसी तरह कितनी दुकानें चाहिए, अब इसकी भी कोई ज़्यादा लिमिट तो नहीं है, जिसके बाद पैसे को खींचता है और दुकानों पर दुकानें, प्लाट पर प्लाट और कंपनियों पर कंपनियां खोले ही जाता है, वो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है कि मलकुल मौत पीछे तशरीफ ला रहे और अभी हाथ मारा कि अभी हाथ मारा, हमको पता ही नहीं है कि कब वो रूह कब्ज कर ले। बढ़ता ही चला जा रहा है, चाहे उम्र कितनी हो जाए, लेकिन इसकी हिर्स जो है वो कम नहीं होती है। हिर्स उम्र के साथ साथ ऐसा लगता है कि बढ़ती जा रही है। तो बहरहाल इसकी फ्रेमिंग करें, तो हर चीज की जब एक फ्रेमिंग कर लेगा, और इनमें अच्छी नीयत है, कितना कमाना है उसमें अच्छी नीयत है, मकान उसमें अच्छी नीयत है, दुकान तो उसमें अच्छी नीयत है। अच्छा, इसी तरह अभी है कि हॉस्पिटल जाना है तो उसकी अच्छी नीयत है, बीमार पड़ गया तो अब इलाज की अच्छी नीयत है, अगर औलाद बीमार पड़ गई तो औलाद की इलाज मुआवजा सिले रहमी वगैरह के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करें। जनाजा किसी की मैयत हो गई तो उसमें जाने की अच्छी नीयतें करें। तो जब वो सवाब का हरीस बन जाएगा, जब अच्छी अच्छी नीयतें कर लेगा, तो खुद ब खुद वो काम उसके लिए सहल होते चले जाएंगे। हमारे यहाँ क्या नफसा नफसी बहुत है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, ये नहीं, यानी बिल्कुल यानी कि स्मूथली अपने निजाम को चलाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कोई वजह नहीं है कि आदमी नफसा नफसी से बाहर ना निकले। इस बस ये मेन इल्म दीन की कमी, नियतों का जहन ना होना, सवाब पर नजर ना होना, असबाब ही को सब कुछ समझना। अगरचे तर्के असबाब का नाम तवक्कुल नहीं है, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला पर भरोसा हो कि जो भी बनाएगा मेरा काम मेरा रब बनाएगा। कनाअत ना होना वह हल में मजीद वाला मामला। कनात वो कि जितना है उस पर उसी को आदमी काफी समझे। लेकिन हमारी हिर्स आपको पता है कि वो हम बोले गरीब खुश नसीब है, तो गरीब कहाँ खुश नसीब है? गरीब वो खुश नसीब है जो अपनी गुर्बत पर काने है, या काने का है।
मालदारों से दिल जलाता रहता है और दौलत के लिए हाथ पैर मारता ही रहता है, खामा खा के हाथ पैर मारता रहता है। तो ये इस गरीब की फजीलत भी क्या, गरीब की उसकी फजीलत के जो मिल गया उस पर वो कनाअत करता है और अल्लाह की रजा पर वो राजी है। लेकिन अब ना अमीर हमें दुरुस्त मिल रहा है, ना फकीर दुरुस्त मिल रहा है, ना गरीब दुरुस्त मिल रहा है, ना मालदार दुरुस्त मिल रहा है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अच्छे लोगों की किल्लत तो है, लेकिन ये कि सफ़े हस्ती से मिटे नहीं है। अच्छे लोग होते हैं लेकिन हमें इनकी शनाख्त नहीं होती, हमारी उन तक रिसाई नहीं होती, तो इसलिए हम समझते हैं कि ये भी मेरे जैसा है, हालांकि वैसा नहीं होता। तो बहरहाल ये कि जब तक अपनी फ्रेम नहीं बनाएगा ना उस वक्त तक और मुश्किल है, और फ्रेम में अपने आप को बाउंड करे कि बस इसके बाहर मैंने नहीं निकलना। अब ज्यादा इतनी जरूरत से ज्यादा जो भी रकम आई वो राय खुदा में दे दे, ये कहां से होगा। इससे ज्यादा माल आ गया राय खुदा में लुटा दे, ये कैसे होगा। इससे ज्यादा मकान की तरकीब तो बनानी नहीं है, इसके ज्यादा दुकानों की तरकीब, कारोबार की तरकीब तो बनानी नहीं है, ये कैसे सब्र आएगा। अब सब्र नहीं आएगा तो फिर वो मसले कैसे हल होंगे, और ये नफ्सा नफ्सी कैसे दूर होगी, और हमारी एक जिंदगी जो है वो अल्लाह की रजा के लिए कमा हक़्क़ुहु कैसे तरतीब पाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अपने कहे पर अमल की सआदत बख्शे, और मेरे हाजिरीन नाजरीन को भी अल्लाह तबारक व तआला ये शरफ अता फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला कनात और तवक्कुल की हकीकी दौलत से सरफराज फरमाए। वाकई अगर ये दौलत मिल गई ना कनात की, बेड़ा ही पार है, फिर मसला ही नहीं है कोई। कनात नहीं है इसीलिए वो सारे मसाइल है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद फरहान अत्तारी, कहरोल पक्का से। बापा जान, मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है इस मदनी माहौल से वाबस्ता हुए और मेरी इस्लाह का राज मदनी चैनल है। बापा जान, मैं 1 साल कबल मदनी चैनल के ज़रिए इस मदनी माहौल से वाबस्ता हुआ और कुछ इस्लामी भाई मिले जिनके ज़रिए मैं मदनी काफ़िले में गया और तकरीबन 1 साल हो गया है। मैं 12 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करके वापस आया तो सर पर इमामा शरीफ, दाढ़ी शरीफ और मदनी लिबास अपनाया और दूसरों की इस्लाह का जज्बा लिए वापस आया। बापा जान, मुझे कुछ मदनी फूल अता फरमा दीजिए ताकि मैं मदनी माहौल अपने इलाके में बना सकूं। माशाअल्लाह। अव्वल तो ये जहन से निकाल दीजिए कि मेरी इस्लाह हो चुकी, अब मैं दूसरों की इस्लाह करने निकला हूं। ये उम्मन मैंने इस्लामी भाइयों में देखा है कि मैं मदनी माहौल में आ गया और मैं सही हो गया, मैं सुधर गया, मेरी इस्लाह हो गई। तो यूं कह सकते हैं कि इस्लाह का जहन बना। अब इस्लाह की जरूरत तो बिल्कुल आखिरी सांस तक रहती है बंदे को। अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम है, हम मासूम नहीं है। तो मुझे इस्लाह का रास्ता मिला और अब मैं अपनी इस्लाह के साथ साथ दूसरों की भी इस्लाह का तलबगार हूं। ये जहन हो, न कि मेरी इस्लाह हो गई अब मैं दूसरों की इस्लाह करना चाहता हूं। क्योंकि ये अपने नारे पर भी आप गौर करेंगे ना तो उसमें अपनी इस्लाह को फोकियत दी गई है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इसमें पहले अपनी, ये हमारे नारे में, तो इसलिए अपनी इस्लाह से तो कभी भी गाफिल ना हो। अभी तो कुरान करीम पता नहीं पढ़ना आता है नहीं आता, मखारिज दुरुस्त है कि नहीं, तारत के मसाइल, फर्ज, उलूम, इतना टफ टॉपिक है कि बस कैसे हासिल हो। तो यूं बहुत कुछ सीखना है अभी, और कब्र के किनारे तक पहुंचने तक भी वो बस इस्लाह का वो सिलसिला जारी रहना है, ये ज़हन में रखिए। तो आप अपने इलाके में मदनी काम कीजिए, अपना जो भी जिम्मेदार है दावत इस्लामी का उसके मातहत रहकर, और हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र कीजिए और मदनी इनामात पर अमल करते हुए रोजाना फिक्र मदीना के जरिए यानी कार्ड रिसाला पुर कीजिए और
मदनी माह की 10 तारीख के अंदर अंदर अपने जिम्मेदार को जमा करवाइए। अपने घर में उसने सुलूक, पड़ोस में उसने सुलूक, माँ बाप से धीमी आवाज से बात, माँ बाप जो हुक्म फरमाए अगर वो शरीयत के मुताबिक है तो बिला ताखीर बजा लाएं। इसी तरह भाई बहन सबके साथ उसने सुलूक। तो जब तक आप घर वालों में अपना इमेज कायम नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक काम है बहुत दुश्वार। उमूमन ये होता है कि हमारे मुबल्लिग इसी वजह से बाज़ औक़ात फेल भी होते हैं, बदनाम भी होते हैं। ये घर में इनका अपना रवैया जो है ना वो बहुत रफ होता है, और बाहर वो जी जनाब, जी हाजिर, लब्बैक, जी जी जी, और अम्मी से तू तड़ाक, अब्बू से आंखों में आंखें डाल दी, छोटे भाई बहन को तड़ाक करके वो चाटा रसीद कर दिया, और बाहर है कि वो जनाब वो झुक झुक कर सबको सलामियां दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में भी अखलाक दुरुस्त हो, बाहर भी अखलाक दुरुस्त हो। अब बाहर तो बड़े वो नरमी से प्यार से झुक झुक के मिलेंगे, और घर में पहुंचे तो बच्चों की अम्मी पर आर्डर शुरू कर दिए, हे इधर सफाई कर, वो क्या रखा हुआ है, क्या कबाड़ खाना बना रखा है, और जल्दी गर्म कर, उधर ठंडा हो गया है, देखो बच्ची क्या कर रही, देखो देखो, इतनी भी तमीज नहीं है तुमको। अब इस तरह घर जाकर अगर गरजना बरसना शुरू कर दें, और बाहर वो झुक झुक के मिले, और लोग आपकी मतलब मैंने कि बनाए लेते हो, दस्तबोसियां करते हो, और आपसे दुआएं करवाते हो, आपका ज़मीर मलामत नहीं करता आपको, आप अच्छे आदमी हैं। तो इसलिए घर में भी अच्छे बने, बाहर भी अच्छे बने। घर वालों की भी दिलजोई करें, बाहर वालों की भी दिलजोई करें, बाहर वालों की भी दिल आजारी से बचें, घर वालों को भी इज़ार इसानी से घर वालों की भी बचें। और हर मुसलमान के साथ, बल्कि घर वालों का तो अपने सिले रहमी के ताल्लुक से ज्यादा हुकूक होते हैं अवाम के मुकाबले में, लेकिन हमारा अमल दिखावे का होता है। अवाम में वाह वाह होती है, हम घर में अच्छे बगैर वाह वाह करेगा कौन, हमारी तारीफ कौन करेगा, चार आदमियों में कैसे मतलब हमारी नेक नामी होगी। घर में जो भी हमने अगर अच्छा सलूक किया तो दब जाएगा, तो इसलिए अच्छा सलूक करने को जी नहीं चाहता। बाहर अच्छा सलूक करते, लोग तारीफ करते, बड़ा मिलनसार है भाई, वो हो कैसा बाखलाक है, तो चार आदमी तारीफ करते हैं, कभी माइक पर भी बोल देते हैं। आखिरत में तो जाहिर है कि फिर वो बचेगा क्या। तो अगर हमारी नजर अल्लाह पर होगी ना, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मामला साफ होगा। तो हमारी एक तादाद है कि हमारे घरों में माहौल नहीं है, शिकायत है कि हमारे घर में मदनी माहौल नहीं है। ये शिकायत जरूर है, दुआ भी करवाते हैं, लेकिन दवा नहीं करते। आप अपने अखलाक दुरुस्त कर ले, घर का मदनी माहौल कहीं नहीं जाता। आप अम्मी अब्बू की दस्तबोसियां शुरू कर दें, कदम बोसियां शुरू कर दें अब्बू की। छोटे भाई बहनों से आप जनाब से बात करें। आप जैसे इस्लामी भाइयों को कहते हैं लब्बैक, इस तरह अम्मी बुलाए तो लब्बैक कहना शुरू कर दे, अब्बू को लब्बैक कहना शुरू कर दे। पहले पहले कंफ्यूज होंगे ये कि लब्बैक तो वो हज में पढ़ते हैं, तुमने अभी से लब्बैक पढ़नी शुरू कर दी, तो उसको समझाए कि मैं लब्बैक क्यों करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से ये साबित है कि वो जब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम याद फरमाते थे तो लब्बैक कहते थे। बात बुजुर्गों से भी साबित है कि वो हम बोलते ना हाँ जी, तो इसकी जगह हमारे बुजुर्गान दीन बात से साबित है कि वो लब्बैक कहते थे। बड़ा मीठा जवाब है। लब्बैक के लफ्जी माना है हाजिर हूं, अच्छी बात है, हाजिर हूं। तो खैर वो यानी कि अच्छा जवाब घर में नहीं बन पड़ता। अम्मी क्या चीख रही है, आता हूं, एक बार तो बोल दिया आता हूं। क्या अपने इस तरह भाइयों में इस तरह जवाब देते आप, यार क्या चीख रहा है, एक बार तो बोल दिया आता हूं? कभी भी नहीं। वो 100 मरतबा अगर आपको तलब करे तो आप लब्बैक कहकर उसको जवाब देते हैं। आखिर ये क्या है? ये अमल अल्लाह के लिए है जो आप दोस्त के साथ कर रहे हैं, या ये अमल अल्लाह के लिए जो आप घर वालों के साथ कर रहे हैं? तो अल्लाह के लिए अमल हो तो हर जगह हो। मुबल्लिग घर में भी मुबल्लिग है, दुकान में भी मुबल्लिग है, बेतकल्लुफ दोस्तों में भी मुबल्लिग है, आम नए स्तर भाइयों में भी मुबल्लिग है। हर जगह उसको मोहतात अंदाज हो। तो अगर हमारे सारे मुबल्लिग और ये साहिल मोहतरम का तो खैर मुझे पता ही नहीं है, लेकिन जनरली मामला अखलाकियात के ताल्लुक से बिगड़ा हुआ है जनरली। तो अपने अखलाकियात पर तवज्जो फरमाए तो इंशाअल्लाह अगर अखलाक संवारने में कामयाब हो गए, कामयाबी
खुद आगे बढ़कर आपको गले लगा लेगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और यहाँ लंगर रज़वा के ज़रिए हमारी खैर ख्वाही हो रही है, क्या इसमें हम भी चंदा दे सकते हैं या नहीं? जज़ाकल्लाहु खैरा, इसके बारे में इरशाद फरमा दें। चंदा तो आपको देना ही चाहिए, न सिर्फ खाने वाले ना बने, खिलाने वाले भी बने। तो बाबा यहाँ पर भी आशिकाने रसूल यहाँ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर से सफ़र करके आए हैं। आपकी बारगाह में ये भी नीयतें कुछ पेश करें मदनी काफ़िलों में सफ़र की और अच्छी अच्छी मदनी काम करने की, तो क्या ही बात है मदीने की बाबा। आज यौम भी मना रहे, यौम मुफ्ती दावत इस्लामी, और आज 17वीं शब है, तो इनके इसाले सवाब के लिए अगर हाथों हाथ मदनी काफिले 25 माह 12 माह 92 दिन 30 दिन 12 दिन 3 दिन कि अगर मिल जाए हाजरीन नाजरीन की तरफ से, तो मदीना मदीना। जिनके सफ़र के लिए पेश कर रहे हैं, एक इस्लामी नबी हाजिर होकर बाबा 63 दिन की नीयत पेश की है, और ये हमारे दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन की इनफरादी कोशिश से तकरीबन 15 दिन पहले ही मुसलमान हुए बाबा। सुभान अल्लाह। ये ज़ियारत कर लें बाबा की जो इस्लाम भाई काफिलों की नीयतें पेश कर रहे हैं। हमारे तरबियत गाह के इस्लाम भाई भी यहाँ कोशिशें शुरू कर दें। दिल की कलियां बाबा ये इस्लाम भाई मदनी काफिलों काफिले में चलो, दिल की कलियां खिले काफिले में चलो, रंजो गम भी मिटे काफिले में चलो, रंजो गम भी मिटे काफिले में चलो, दिल की कालक धुले दर्द सियां टले, दिल की कालक धुले दर्द सियां टले, आओ सब चल पड़े काफिले में चलो, आओ सारे चले काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो। हर माह 3 दिन काफिले में सफर की नियत कर रहे बाबा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे गौसे आज़म इमाम तो का गौसे आज़म इमाम तो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत ला, फैज़ से जिनके लाखों नमाजी बने, फैज़ से जिनके लाखों इमाम सजे, फैज़ से जिनके कितने ही आलिम बने, फैज़ से जिनके कितने ही मुफ्ती बने, जिसने फारूक जैसा है मुफ्ती दिया, नात खां जिसने मुश्ताक जैसा दिया, जिसने ज़मज़म रज़ा सा मुबल्लिग दिया, उस अमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे ला,
مفتی دعوت اسلامی پر بھی اور ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پیر میرا پیر میرا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا سونا سونا پیارا پیارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.